Next problem. Calculate Carl Pearson's coefficient of skewness. First column put the marks, second column number of students. Marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. Number of students 10, 40, 20, 0, 10, 40, 60 and 40. ಈ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ mean minus mode divided by standard deviation. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ equals 3 into mean minus median divided by standard deviation. ಈಗ ಇದು ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ 40 ಇದೆ. ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 40 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 40 ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 40 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. First column x 0 plus 10 divided by 2. X ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ lower limit plus upper limit divided by 2 ಇಟ್ಕೊಂಡು 0 plus 10 by 2 is 5, 10 plus 20 by 2 is 15, 20 plus 30 by 2 is 25, again 35, 45, 55, 65, other is the same 75, 70 plus 80 by 2 is 75. Next step, u column, u equals x minus a. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, a ಅಂದ್ರೆ ಅಜೂಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬೋದು. x ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 35 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 5, 15, 55 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು 35 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 5 minus 35 is minus 30, 15 minus 35 is minus 20, 25 minus 30 35 is minus 10, 35 minus 35 is 0, 45 minus 35 is 10, 55 minus 35 is 20, 65 minus 35 is 30, 75 minus 35 is 40. Next column u dash. U dash equals x minus a divided by c. x minus a ಇದೆ, c ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 to 10 to 20 ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. Minus 30 by 10 is minus 3, minus 20 by 10 is minus 2, minus 10 by plus 10 is minus 1, 0, 10 by 10 is 1, 2, 3, 4. Next column f into u dash. Frequency ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ u dash ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 10 3 is 30 plus into minus minus. Again 42 is 80, again plus into minus minus 80. 21 is 20 minus is minus 20. 0 0 is 0. 10 1 is 10. 42 is 80. 63 is 48. 14 4 is 56. Last column f into u dash whole square. ಅಂದ್ರೆ f u dash into u dash multiply ಮಾಡಬೇಕು. f u dash whole square formula f u dash into u dash. Minus 30 into minus 3 is 30 is 90, minus 2 minus plus 9. 82 is 160, minus 2 minus plus 7. 21 is 20, minus 2 minus plus. 0 0 is 0, 110 is 10, 280 is 160, 48 is 144, 56 is 224. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 10 plus 40 plus 20 plus 10 plus 40 plus 16 plus 14 is 150. Next summation f into u dash. Minus 30 minus 80 minus 20 plus 10 plus 18 plus 48 plus 56 equals 64. Plus 20 plus 160 plus 20 plus 10 plus 160 plus 144 plus 224 equals summation f into u dash whole square 808. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ 3 into mean minus median divided by standard deviation. mean median standard deviation ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, mean ಕಾಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. mean equals a plus summation f dash by n into c.
A is the value 35 plus summation f2 dash is 64 divided by n is 150 into c cos is 10 35 plus 64 into 10 is 640 divided by 150 35 plus 640 divided by 150 is 4.267 35 plus 4.267 is 39.267 mean equals 39.267 next standard deviation formula summation f into u dash whole square divided by n minus summation f2 dash by n whole square into c summation f2 dash square is ಎಷ್ಟಿದೆ whole square ಇದೆ ಎಕಡೆ 8 ಇದೆ divided by n ಎಷ್ಟಿದೆ 150 minus summation f2 dash is 64 divided by n is 150 whole square into c ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ 10 8 ಕಡೆ divided by 150 is 5.387 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮೂರನೇ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ minus 64 by 150 whole square ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 64 into 64 divided by 150 divided by 150 equals 0.182 into 10 next step continue less ಮಾಡಿ 5.387 minus 0.182 is 5.205 into 10 5.201 205 is square root ಹಾಕಿ into 10 ಮಾಡಿ 22.814 ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಡಿಜಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು 0 to 10 10 to 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೀಡಿಯನ್ ಗೆ ಎಲ್ಸಿಎಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಜೊತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ 10 ಆಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ 10 plus 40 equals 50 plus 20 equals 70 plus 0 equals 770 plus 10 is 80 plus 40 is 120 plus 16 is 136 plus 14 is 150 LCM formula median equals n by 2 ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ median n value median ಎಷ್ಟಿದೆ 150 ಇದೆ n ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 150 ಬಂದಿರಬೇಕು 150 divided by 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 75 observation 75 observation n ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು 70 ಮೇಲೆ 80 ಇದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ median equals n plus n by 2 minus cf by f into c ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40 plus n by 2 ಎಷ್ಟಿದೆ 75 ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ cf ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದು cf ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ಇರೋದು f ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 70 ಇದೆ cf ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 10 ಇದೆ into c ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ 40 to 50 ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗ್ಯಾಪ್ 10 40 plus 75 minus 70 is 5 5 10 is 50 by 10 40 plus 50 by 10 is 10 of the 10 5 40 plus 5 is 47 median equals 45 ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ 3 into mean minus median divided by standard deviation ಇದೆ 3 into mean ಎಷ್ಟಿದೆ ಆನ್ಸರ್ 39.267 minus median is 45 divided by standard deviation ಎಷ್ಟಿದೆ 20.814 2 into 39.267 minus 45 is 39.267
39.267 minus 45 into 3 direct ಬರ್ತೀನಿ 17.199 minus ಇದೆ minus 39.267 minus 45 equals into 3 ಮಾಡಿ minus 17.199 ಬರುತ್ತೆ divided by 22.814 ಈಗ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 17.19 divided by 22.814 equals minus 0.754 calculation CMS equals minus 0.754 ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 3 into mean minus median divided by standard deviation ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದಿದೆ 40 ಇದೆ ಅದು ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ mean minus mode divided by standard deviation ನಾವು ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೋಡ್ ಬದಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಮೀಡಿಯನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು LCM ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು N/2 ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೀಡಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀಡಿಯನ್ ತಗೊಂಡು 3 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 0.754 ಬರುತ್ತೆ
ಸ್ಕ್ವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಾಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಲೆಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನೆಸ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೋಲೆಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 1 to 5 6 to 10 11 to 15 16 to 20 21 to 25 26 to 30 31 to 35 number of published 20 30 60 80 50 25 15 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾಕಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 5 ಇದೆ 6 ಇದೆ 10 to 11 ಹೀಗಿರಬಾರದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 0.5 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 0.5 ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 1 ಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ 5 0.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5.5 ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇದೆ 0.5 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5.5 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು 10 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10.5 ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ 10.5 ಗೆ 15.5 ಹಾಗೆ 15.5 to 20.5 20.5 to 25.5 25.5 to 30.5 30.5 to 35.5 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಫೋನ್ 20 30 60 80 50 25 50 ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಗೆ ಬೋಲೆಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಸಾರಿ ಬೋಲೆಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ q3 q1 2 into q2 divided by q3 q1 ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ q3 q1 q2 ಇದೆ q1 q2 q3 ಮೂರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 1 ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 2 ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 3 ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ LCM ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ LCM 20 ಇದೆ 20 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ 20 plus 30 is 50 plus 60 is 110 plus 80 is 190 plus 50 is 240 next 265 next 15 is 280 frequency total ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 280 ನೇ ಬಂದಿರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಗ q1 plus ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ q1 equals 1 into n/4 1 into n ಎಷ್ಟಿದೆ 280 ಇದೆ divided by 4 1 into 280 by 4 is 70 observable 70 next q2 ಗೆ 2 into n by 4 2 into 280 divided by 4 2 into 280 by 4 is 140 140th observation next q3 ಗೆ 3 into n by 4 divided by 4 ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ divided by 4 ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೆ 100 ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗೆ 10 ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಗೆ 4 ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ 3 into n ಎಷ್ಟಿದೆ 280 ಇದೆ divided by 4 210 observation ಓಕೆನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ q1 ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ l plus 1n/4 minus cf by f into c ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು q1 ಮಾಡ್ತೀವಿ 70th ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 50 ಅಂದ್ರೆ 110 ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು q1 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಬೌವ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ cm ಎಷ್ಟಿದೆ 50 ಇದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 60 ಇದೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 10.5 ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 10.5 ಪ್ಲಸ್ 1n/4 ಎಷ್ಟಿದೆ 70 ಮೈನಸ್ cf ಎಷ್ಟಿದೆ 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 60 into c is ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗ್ಯಾಪ್ 10.5 15.5 ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ 5 ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ 5 ಇದೆ ಗ್ಯಾಪ್ 10.5 plus 70 minus 50 is 20 25 is 100 by 60 10.5 plus 100 divided by 60 is 1.667 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 10.5 plus 1.67 is 4.167 ಇದು q1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ q2 ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ n plus again 2n/4
minus CF by F into C. Second part ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 140 ಇದೆ. 140 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 110 ಅಂದ್ರೆ 180 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು Q2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಮೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದು CF ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದು F ಆಗಿದೆ. 110 80 ಇದೆ. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ 15.5 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ 2m/4 ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ 140 ಮೈನಸ್ CF ಎಷ್ಟಿದೆ 110 ಇದೆ. F ಎಷ್ಟಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಇದೆ. into C ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ 5 ಇದೆ 15.5 plus 140 minus 110 is 30 35 is 150 by 80 15.5 plus 155 by 80 is 150 by 80 is 1.875 15.5 plus 1.875 is 17.375 that is Q2 next Q2 identify ಮಾಡುತ್ತೆ L plus 3m/4 minus CF by F into C Q3 ಎಷ್ಟಿದೆ 210 ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 110 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು that is Q3 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ HF ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದು CF ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದು F ಆಗಿರುತ್ತೆ 190 50 ಇದೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ 20.5 3m/4 ಎಷ್ಟಿದೆ 210 ಇದೆ minus CF ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ 190 divided by frequency ಎಷ್ಟಿದೆ 50 into C class what is 5 20.5 plus 210 minus 190 is 20 25 and 100 divided by 50 20.5 plus 100 by 50 is 2 20.5 plus 2 is 22.5 Q3 ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿ 3 5 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Bowler's square equals Q3 plus Q1 minus 2 into Q2 divided by Q3 minus Q1 correct same ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ Q3 ಎಷ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು 22.5 plus Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು 12.167 minus 2 into Q2 ಎಷ್ಟಿದೆ 17.375 divided by Q3 minus Q1 Q3 ಎಷ್ಟಿದೆ 22.5 minus Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ 12.167 22.5 plus 12.167 is 34.667 minus 2 into 17.375 is 34.75 divided by 22.5 minus 12.167 is 10.33 34.667 minus 34.75 is minus 0.083 divided by 10.33 0.083 divided by 10.33 is minus 0.008 point ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನೋಡ್ರೆ ಸಾಕು Bowler's square equals minus 0.0081 minus 0.0083 divided by 10.33 minus ಇರೋದಕ್ಕೆ minus ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 0.083 divided by 10.33 ಮಾಡಿ 0.08 ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಬೇಕು Bowler's skewness ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ Q3 plus Q1 minus 2 into Q2 divided by Q3 minus Q1 ಇಲ್ಲಿ Bowler's ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ Pearson's calculation ಎರಡು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಲ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ Bowler's ಗೆ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ Q3 Q1 Q2 ಇದೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ LCM ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ 20 plus 30 is 50 50 plus 60 is 110 ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ Q1 Q2 Q3 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ Bowler's ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು Q3 plus Q1 minus 2 Q2 divided by Q3 minus Q1
ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ q1 q2 q3 ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ 1 ಇರೋದಕ್ಕೆ 1 into n/4 2 ಇರೋದಕ್ಕೆ 2 into n/4 3 ಇರೋದಕ್ಕೆ 3 into n/4 ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ LCF ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ LCF ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ q1 ಗೆ n plus 1n/4 minus cf/f into c q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ 17 50 ಅಥವಾ 110 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 70 ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು q1 ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ cf LCF ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ 50 60 50 cf 60 LCF frequency into 5 10.5 plus 70 plus 50 is 20 25 100 divided by 60 is 1.167 10.5 plus 1.67 is 12.167 ಅದೇ ರೀತಿ q2 q3 ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರೋದೇ LCF ಮೇಲೆ ಏನಂತ CF ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ f ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ 2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು 2 into 2 ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ